تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ انشاءاللہ العظیم محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ گفت و شنید کی جائے گی۔ جو باتیں رہ گئی تھی مزید وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا ہے محبت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ جو نبی ہیں، یہاں نبی سے مراد النبی کہا گیا ہے، الف لام ہے، یعنی خاص ہے، معرفہ ہے، خاص کیا گیا ہے، یعنی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، اور جب تک اللہ کے نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو میں نے حدیث پیش کی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے خود ایک مثال دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ کے جیسا ہوں۔ یعنی گویا کہ جس طرح ایک باپ کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تمام لوگوں سے بڑھ کر، کیونکہ باپ اس لیے کہا گیا کیونکہ باپ جو ہوتا ہے شادی کے بعد، آپ دیکھیں ایک باپ اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک پریشان رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نیندیں بھی حرام ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو ڈیوٹی، بزنس کر رہا ہے تو بزنس، الغرض انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایک عنصر یہ غالب ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کا بھلا ہو جائے۔ آپ سوچیں ایک انسان ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کے باپ کا گھر کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کیوں کرتا ہے؟ وہ زندگی بھر کوشش کرتا ہے ایک گھر ہو جائے، کوشش کرتا ہے ایک بزنس ہو جائے، کوشش کرتا ہے اس کا کچھ بھلا ہو جائے، اس کی پڑھائی اچھی ہو جائے، اس کی تربیت اچھی ہو جائے۔ ایسے ہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیاوی زندگی سے اٹھ کر کے اخروی زندگی کو سوچنے والے تھے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے ہماری زندگی کے لیے جو کوششیں کرتا ہے ہماری زندگی کے لیے کرتا ہے۔ یعنی ہم مر گئے ہماری کوشش نہیں ہوگی، آپ کے جو بھائی یا آپ کے جو بیٹے، آپ کے جو بہن، آپ کے جو بھی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، انسان اس کے لیے کچھ کرتا ہے کہ وہ میرا بچہ وفات پا گیا دنیا سے، چلو اس کے لیے گھر بنا دو؟ ایسا کوئی نہیں کرتا صاحب، انسان اس کو بیوقوف کہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اخروی زندگی، اس کے لیے کوشش کی، اور وہ زندگی کتنی ہے؟ وہ زندگی انلمیٹڈ ہے، وہ زندگی ایسی ہے جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اس زندگی کے لیے ہمارے نبی نے کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار کیا۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے سردار ہیں، انہوں نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا۔ کیوں؟ ایمان کا مسئلہ تھا، کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب بات آتی ہے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا، جب اس نے کہا تھا لأخرجن الأعز منها الأذل، جو سب سے بہتر شخصیت ہے، یعنی اپنے آپ کو کہا کہ میں جو سب سے باعزت ہوں، سب سے ذلیل اور گھٹیا نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو کہا کہ میں ان کو اس شہر مدینہ سے نکال دوں گا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ صرف اشارہ کریں، احمل رأسک الی یدک، اے اللہ کے رسول آپ صرف اشارہ کریں، میں اپنے باپ کا گردن آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف اشارہ کریں۔ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے جان سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کون نہیں جانتا جنہوں نے مکہ کو تیاگ دیا، جنہوں نے مکہ کو خیر آباد کہا، جو ان کا اصل گھر تھا، جو اپنا دیار تھا، جو اپنا وطن تھا، جو اپنا حقیقی گھر تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا، اور اپنے تمام جائیداد کو چھوڑا، تمام کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ جو کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے ان تمام کو چھوڑ کر لوگ مدینہ آتے ہیں صرف اور صرف نبی کی محبت میں۔ تو نبی کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن سوار لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ محبت کچھ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، محبت کچھ ہم سے تقاضا کرتی ہے۔
محبت کچھ ہم سے چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم تسلی حاصل کر لیں. ہم اللہ کے نبی کو دیکھ کر ان کی محبت کریں, اس کا کچھ تقاضا ہے. تقاضا ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر صرف ایک ذکر کیا تھا, وہ یہ کہ اتباع. سب سے اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ جو نبی نے کہا ہے اس کے مطابق چلا جائے. محبت کا تقاضا یہی ہے, اور تمام چیزوں کا اگر خلاصہ کریں گے تو اسی کے ارد گرد گھومے گی میری پوری بات, کہ نبی کی اتباع. ویسے لیکن میں اور بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن اصل جو مرکزی پہلو ہوگا وہ اتباعی ہوگا. اس میں سے ایک اہم عنصر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا اس کو تسلیم کیا جائے, اس کی تصدیق کیا جائے, اس میں اپنی عقل کے گھوڑے کو نہ دوڑایا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت ساری باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. آج کی پوری سائنسی دنیا حیران ہے, اور آج بھی کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جو پہلے آسمان پر چلے جائے. ٹھیک ہے, چاند پر لوگ جانے کی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ کوئی گیا ہوا یا نہیں ہے, یہ ناسا کا اپنا بچھایا ہوا جال ہے جو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. مان بھی لیں چلو چاند پہ پہنچ گئے, آسمان تک کسی نے دعویٰ کیا؟ اور جو پہنچے ہوئے کا ایک دن میں پہنچ گئے, ایک رات میں پہنچ گئے. قربان جاؤ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کا سفر, اور پھر گئے نہیں, بعزت اور سلامتی کے ساتھ زمین پر آئے بھی. اس ابو جہل نے انکار کیا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ارے دیکھو یہ محمد کہتا ہے کہ ہم ایک ہی رات میں مکہ سے ہم بیت المقدس گئے, 7 آسمان کا سیر کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بہکی باتیں کر رہا ہے. دوڑتے ہوا ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نبی ایسا کہتا ہے, کیا اگر کوئی اگر کہے اس طرح کی بات کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا, وہاں سے واپس ہی آ گیا, صرف بیت المقدس سے جا کے واپس آ کے ایک ہی رات میں, کیا تم مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں کبھی نہیں مانوں گا. لیکن کہا کہ جانتے ہو بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے. قربان جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر, وہیں سے ان کا لقب صدیق پڑا, تصدیق کرنے والے, سچے. یعنی اللہ کے نبی کے جب انہوں نے نام سنا کہ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ گیا اور مکہ سے بیت المقدس گیا, 7 آسمانوں کا سیر کیا, تو کہتا اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کہی ہے تو میں نبی کی بات پر لبیک کہتا ہوں, نبی کی بات تصدیق کرتا ہوں. تو یقین کر سکتا ہے. اور بھی تھوڑا سا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے جو جزوی طور پہ ہے اور لازمی طور پہ بھی ہے, وہ کیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو قبر میں عذاب کیسے ہوگا صاحب؟ ظاہر سی بات ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے, اس کی وفات ہو جاتی ہے, قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے, اور تمام لوگ جب 40 قدم کی دوری پہ ہو جاتے ہیں, یعنی سب کے سب لوگ دور چلے جاتے ہیں, سب کے لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں, 40 قدم کا فاصلہ ہو جاتا ہے, فوراً دو فرشتے آتے ہیں, اس کی روح اس کے قبر میں ڈالی جاتی ہے. اب کوئی انسان یہ اپنے عقل کو گھوڑے کو دوڑائے کہ نبی نے بات تو بتا دی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں مانوں گا کیونکہ سائنس نہیں مانتی, میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے مان سکتا ہوں, اس میں عذاب ہوتا ہے, روح لوٹا دی جاتی ہے. تو اگر روح لوٹا دی جاتی ہے تو ایسا کرتے ہیں نا, قبر سے اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں, پھر وہ دنیا میں زندہ ہو جائے گا, کیا ضرورت ہے اس سے سوال و جواب کی؟ نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہوں گا لیکن شاید آپ لوگ سمجھ جائیں. ایک شخصیت ہے جس کو لوگ علامہ بھی کہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, جس کو لوگ علامہ بھی کہتے ہیں, لیکن تف ہے ایسے علامہ پر. اس کو اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیت دی کہ بہت ساری اس نے کتابیں بھی لکھی, قرآن کی تفسیر بھی اس نے بندے نے کیا, لیکن وہ بھٹکا, وہ راہ راست سے بھٹکا. نعوذ باللہ. بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دجال قیامت کے دن آئے گا, اللہ اس کو پاور دے گا, وہ کہے گا کہ اگ جا تو اگ جائے گا, یہاں تک کہ ایک مردے کو بھی زندہ کر دے گا چند وقفے کے لیے. وہ بولے گا بارش ہو تو بارش ہوگی, وہ بولے گا کہ فصل کٹ جا تو کٹ جائے گی, وہ بولے گا کہ گیہوں پس کر آٹا ہو جا تو آٹا ہو جائے گی. وہ بہت ساری اختیارات اللہ دے گا, یہاں تک کہ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ رب اس کے ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم کو بھی دے گا. اس کی آگ جنت ہوگی اور اس کا جو پانی ہوگا وہ جہنم ہوگا. جب لوگ دیکھیں گے اس کے سامنے موجود ہوں گے, جو اس کی بات کو نہیں مانے گا اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا لیکن وہ جنت میں جائے گا, اور وہ جو دجال ہوگا وہ اپنے پانی میں جب ڈالے گا لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بندہ جنت میں جا رہا ہے لیکن حقیقی طور پہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. اس بہت سارے بہتاوے کی کوشش کرے گا دجال. یہ تمام باتیں ایک صاحب نے اپنی کتاب رسائل و مسائل کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ افسانہ ہے. نبی کی بات کو افسانہ کہہ رہے ہو صاحب,
नबी की बात को अफसाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता दें उसको मिनवन तस्लीम करना यह ईमान का हिस्सा है। अगर जर्रा बराबर भी हमने अपने दिलो दिमाग के अंदर अगर हमने जर्रा बराबर भी कुछ शशो पंज लाई तो अपने ईमान की हमें खैर मनाने की जरूरत है। यही नहीं बल्कि अगर हम और बढ़ने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम। हर कोई जानता है आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम है और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम है। तो इस एतबार से सबसे आखिर में जो थर्ड नंबर पे है वो मूसा अलैहिस्सलाम और सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम है। बुखारी की रवायत है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की और आदम अलैहिस्सलाम की आपस में तकरार हुई, बहस मुबाहिसा हुआ और इस हिसाब से मुबाहिसा हुआ तकदीर के सिलसिले में यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम मूसा पर गालिब आ गए। जानते हो खिलाफत अब्बासिया के ताल्लुक से आता है कि ये वाकया एक आलिम ने बयान किया बुखारी मुस्लिम के हवाले से। एक बंदा खड़ा हुआ, एक बंदा वहीं पे खड़ा होता है और खड़े होकर कहता है कि सब कुछ तो समझ में आ रहा है, सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम बाद के आदम अलैहिस्सलाम इतने पहले के दोनों में बहस कैसे हुआ, बहस कैसे हो सकता है। उसने इनकार किया। वो जो खलीफा उस वक्त का खलीफा जो था वो बाकायदा अपनी तलवार को निकालता है, कहता है कि उसको बुलाओ और उसकी गर्दन को उड़ा दो, क्योंकि इसने इतनी बड़ी बात की। जिंदगी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं उसमें इंसान अपने अकल का घोड़ा दौड़ाने की कोशिश करे। ऐसे बेशुमार रवायतें बुखारी मुस्लिम की रवायत। एक औरत आती है अम्मा आयशा के पास आने के बाद कहती है कि मेरे समझ में नहीं आता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जो हायजा औरत होगी जिसको हैज आता है वो अगर रोजा उससे छूट जाए रमजान में तो बाद में कदा करना जरूरी है, लेकिन नमाज की कजा नहीं है। ये हमें समझ में नहीं आता, जबकि नमाज जो देखा जाए नमाज तो ज्यादा अहमियत है रोजे से। नमाज का मामला तो दूसरे नंबर पे है, शहादतैन के बाद सबसे पहले नंबर पे अगर कोई चीज है तो नमाज है। रोजा उसके बाद आता है, बाज़ दफा 5वें नंबर पे, बाज़ दफा 4थे नंबर पे जिक्र किया जाता है और बाज़ दफा 3रे नंबर पे जिक्र किया जाता है, लेकिन दूसरे पे तो नमाज है। नमाज की कजा नहीं है, नमाज छूट है एक हफ्ते के लिए, जब भी वो जब तक रहेगी नमाज उसको कजा नहीं करना, बाद में उसको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि रमजान में रोजा छूट जाए तो रोजा रखना पड़ेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जानते कौन सा जुमला इस्तेमाल किया था, आंते हरूरिया। क्या तू हरूरिया है? हरूरिया जानते हो कौन है? ये हरूरिया वही लोग हैं जिन्होंने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने अली की शान में बगावत किया और कहा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा उस्मान को कत्ल करवाया, नऊज़ बिल्लाह, और उस्मान गनी के कातिल में से ये भी उनमें शामिल है, उनसे उनको हरूरिया कहा जाता है और उन्हीं की नस्ल से निकले हुए आज ये शिया हैं। तो खैर मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, बताना मकसूद ये है कि आयशा अल्लाह ताला अन्हा कितनी गजबनाक हुई, कितने गुस्सा हुई। आज के दौर में भी अगर कोई इंसान अक्ल व फहम की बात करने की कोशिश करता है कि हमारे अकल में ये बात नहीं आती, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे अकल में नहीं आ रहा है, तो याद रखिए उसको अपने ईमान की खैर मनाने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी बातें मैंने नोट करके रखी है। तो सबसे पहली चीज मोहब्बत रसूल का यह तकाजा है कि अल्लाह उसके रसूल जो भी बात बताएं, फरिश्ते होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है, अल्लाह का अर्श है, 7 आसमान है, जन्नत है, जहन्नम है, वहां पे हिसाब व किताब है, वो तमाम चीजें जो भी ये तमाम चीजें गैब से ताल्लुक रखती है, उन तमाम चीजों पे ईमान लाना वाजिब और जरूरी है, गर्ज हमारे अकल में समाए या ना समाए। बुखारी मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं ना कि वो उस पत्थर को भी मैं जानता हूं जो नबूवत से पहले मुझको सलाम करता था। अब इंसान सोचे एक पत्थर इंसानी शक्ल में इंसान की जैसा सलाम करें, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आज तो बड़ी आसान हो गया, रोबोट तो आजकल बोलता है ना, बड़ी आसानी है, चैट जीडीपी से आप बात भी कर सकते हो बाकायदा, वो कोई उसके अंदर जान नहीं है लेकिन वो बातें समझता है, तो पत्थर क्यों नहीं समझ सकता? अल्लाह क्यों नहीं उसमें डाल सकता है? यही वजह है कि आप देखेंगे एक किताब है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी है, दरउ तआरुजुल अक्ल वन नक़ल। उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि पूरी नुसूस शरइया, पूरा कुरान, पूरा हदीस और हमारी अक्ल जो अक्ल सलीम है वो कभी भी हदीस से, कुरान से टकरा नहीं सकती है। अगर टकरा रहा है तो हमारी अक्ल की तजफहमी है या हमारे अक्ल की कमी है, हमारे अक्ल की कम फहमी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस कुरान को, इस हदीस को। तमाम बातों को उन्होंने साबित करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि गैब से जिसका ताल्लुक है ना वो भी फलसफियाना तौर पर उन्होंने साबित किया अक्ल की बुनियाद पर कि वो कुरान और हदीस भी सही है। वो थे अल्लामा इब्न तैमिया। तो कोई भी बात शरीयत इस्लामिया की रोशनी में जो कही जाए वो अक्ल में आए ना आए उसको मानना है, और अक्ल में समा नहीं रहा है तो ये समझिए हमारे अक्ल की कोताही है, जबकि हकीकत यह है कि हमारी अक्ल भी उसको कबूल करेगी अगर इंसान हकीकी मानों में उसको देखने की कोशिश करे। मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ। इसी तरह
نبی کی بات جو ہونی چاہیے وہ تمام لوگوں کی باتوں پر ترجیح ہونا چاہیے. نبی کی بات جب بھی آ جائے ہم یہ چوں چرا سے کام نہ لینے کی کوشش کریں. اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بخاری کی روایت ہے اسامہ بن زید. اسامہ بن زید، زید وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کے بیٹے اسامہ وہ تقریباً 17 سے 20 سال کی عمر میں تھے، بعض روایتوں میں 15 بھی ہے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 17 سال کی عمر اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا تھا کہ فلاں جگہ جائے گا اور وہاں پہ جہاد کرے گا. کمانڈر بنایا تھا اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید کو. عمر کتنی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال، زیادہ سے زیادہ 20 سال. جبکہ اس سے بڑے بڑے صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، ابو عبیدہ بن جراح، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. لیکن کسی کو کمانڈر اللہ کے نبی نے نہیں بنایا. کمانڈر بنایا تو اسامہ بن زید کو. جب بات آئی کہ اس لشکر کو بھیجیں کہ نہ بھیجیں، اس لشکر کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے، بعض لوگوں نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک کام کرتے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، ان کو زیادہ تجربہ نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں دوسرے کو لے آتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے ٹھیک بنا دیا تھا، آخری عمر چل رہا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے ایسا ہی بنا دیا ہو، ان کی محبت میں، زید کی محبت میں ان کے بیٹے اسامہ کو بنا دیا ہو. جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس مدینہ پر اگر پرندے بھی آ جائیں، وہ اگر درندے بھی آ جائیں، وہ ہمارے اوپر حملہ بھی کریں، تب بھی میں اسامہ بن زید جس کو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا. یہاں نبی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے باوجود اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجا گیا. بعد میں وہ آئے تب جا کے انہوں نے نماز جنازہ پڑھا اور بعد میں انہوں نے جو بھی تدفین کا کام عمل میں انجام آیا باقاعدہ وہ بعد میں دیا گیا. لیکن بھیجا یہ اللہ کے نبی کی محبت کہ نبی نے جو کہہ دیا ہے اس میں ہم چوچرا نہیں کر سکتے. اسی طرح جب بات آتی ہے خلیفہ کی، خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ کوئی کہہ رہا تھا انصاریوں میں سے بنا دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا مہاجرین میں ایک بنا دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا قریش میں سے بنا دیا جائے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ابو عبیدہ بن جراح کو کہہ رہا ہے، کوئی عمر فاروق کو کہہ رہا ہے، کوئی عثمان کو کہہ رہا ہے، کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہہ رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کو کہہ رہا ہے. اسی میں ایک کسی صاحب نے پیش کیا بخاری کی روایت، الائمۃ من قریش، کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ہی یہ بات آتی پورا اختلاف ختم ہوتا ہے. صاحب پورا اختلاف ختم ہو گیا کہ اگر کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا تو قریشی سے بنایا جائے گا. اور جب دیکھا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے، اور بہت سارے زاویوں سے دیکھ کر، جب وہ لمبی روایت ہے میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، لیکن خود عمر فاروق نے اپنے ہاتھ کو پلٹا، ان کے ہاتھ کو نیچے کیا، اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، اور تمام لوگوں نے بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر اور کمانڈر تسلیم کیا. یہ بات تھی کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو تمام کی باتوں کو اپنے جوتی کے بول پہ رکھا جائے گا. یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے. آج کل دیکھ لو میرے بھائی، آج کل دیکھ لو یہ جتنے بھی تقلیدی جماعت نکلے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جتنے بھی تقلیدی جماعت ہے، جب ان سے بات کیا جاتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، بہت ساری مثالیں، میں ایک مثال دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کی وادیوں کو مسجدوں سے مت روکو، مسجدوں میں آنے دو. بخاری مسلم کی روایت ہے، باقاعدہ جنازہ بھی مسجد میں اما عائشہ نے پڑھا ہے، مسجد کے اندر باقاعدہ نمازیں بھی پڑھی گئی ہے. بخاری مسلم کی روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا، بچیوں کی آواز آتی، بچوں کی آواز آتی، ماؤں کی آواز میں سنتا تو اپنی قرت کو کم کر دیتا، اس لیے تاکہ ہماری ماؤں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو. صاحب عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو. آج کل تقلیدی جماعت والے جتنے بھی ہیں وہ نہ جانے کون سی قیاس آرائی کرتے ہیں، نہ جانے کس عالم کی بات لے کے آتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، اگر نبی کی بات آ گئی نا کہ مسجدوں سے ان کو مت روکو تو کوئی انسان روک نہیں سکتا. اگر ان کا دل ہے تو آئے، نہیں دل کرتا ہے تو زبردستی نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں کرنا اور روکنا بھی نہیں ہے. تو یہ شریعت اسلامیہ کے تقاضا ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ بات دوسری طرف ہماری چلی جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس تعلق سے کہ کس طرح نبی کی بات کو ترجیح دیتے تھے. ایک بار حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. مسئلہ پوچھنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور میں اس مسئلے کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک حائضہ عورت اگر وہ طواف زیارہ کرنے کے بعد حج کے ایام میں اگر اس کو پھر حیض آ جائے تو پھر وہ عورت اپنے پورے اعمال کو انجام کیسے دے گی؟
تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا ان کو کہ پورے اعمال جس طرح وہ چاہے گی طواف کے علاوہ اور نماز کے علاوہ جو چیز وہ کرنا چاہے گی تمام اعمال کر لے گی، لیکن طواف جو ودا ہوگا وہ سب سے آخر میں وہ طواف کرے گی، طواف جو ہوگا وہ سب سے آخر میں کرے گی، کیونکہ اس کے وضو شرط ہے اور وضو کے ساتھ ساتھ اس میں پاک ہونا بھی شرط ہے۔ تو خیر یہ باتیں اللہ کے نبی نے ان کو بتائی تھی۔ عمر فاروق کے پاس آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا تو مسئلہ انہوں نے بتا دیا۔ مسئلہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا حارث بن عبداللہ نے کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے سیم ایسے ہی بتایا تھا جیسے آپ نے جواب دیا۔ فوراً غصے میں ہو گئے، فوراً غصے میں ہوتا ہے کہ تم اللہ کے نبی سے پوچھنے کے بعد، اللہ کے نبی کی بات آ جانے کے بعد پھر تم مجھ سے سوال کرنے کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم نبی سے پوچھنے کے بعد، نبی کی بات آ جانے کے بعد، نبی کے بتانے کے بعد تم میری بات کرتے ہو، ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو۔ وہ تھے صحابہ کرام، وہ ہے دراصل محبت کہ ایک انسان اگر نبی کی بات اس کو بتائی جائے، ثابت ہو جائے، قرآن کی بات اس کو بتائی جائے، نبی کی بات بتائی جائے، تو تمام لوگوں سے بڑھ کر جس کی بات مقدم ہوگی وہ نبی کی بات ہوگی، کسی اور ایرو غیرو نتو خیرو اور کسی امام، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی امام کی بات نہیں چلے گی صاحب۔ اگر کسی کی بات ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو صحابہ کرام تو تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے اس کے واقعات بے شمار ہے، میں صرف ایک اشارہ کر دوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جو مکہ کے سفیر تھے، وہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے ہوئے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں مکہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم ان محمد اور محمد کے فرما برداروں سے اور محمد کے متبعین سے کبھی لڑنے کی جرات مت کرنا، کبھی لڑنے کی جرات مت کرنا۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے یہ تعداد میں تو بہت کم ہے، یہ ان کے پاس مال و جائیداد تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے ان کی محبت کو دیکھا ہے۔ یہ محمد جب زمین پہ تھوکتا ہے تو اس کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا، یہ محمد جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، لوگ دوڑتے ہیں، لوگ دوڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کیسر و کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، اللہ کی قسم ان محلوں میں بھی گیا ہوں، لیکن جو عزت میں نے محمد کے پیروکاروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ خوشی سے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ لڑنے نہیں آتے تم سے، تم کو لوٹنے نہیں آتے، تم کو مارنے نہیں آتے، وہ اپنی جان دینے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی جان سے زیادہ شہادت کی موت کو پسند کرتے ہیں۔ تم ان سے لڑنے کی جرات مت کرنا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ایک دشمن کے الفاظ ہیں صاحب، اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی تعظیم، اللہ کے نبی کی تعظیم کا آج دور میں سب سے بڑا جو تقاضا ہو سکتا ہے، سب سے آسان لفظوں میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات کم سے کم لحاظ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو، جہاں پہ قرآن و حدیث کا درس شروع ہو، خصوصاً حدیث کا درس اگر ہو، تو نبی کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس درس میں شامل ہوا جائے، اس درس میں جایا جائے۔ نبی کے نام پر جو بھی پروگرام ہو، اگر واقعی حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پروگرام میں ضرور حصہ لیں، ضرور جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میں آگے اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ نبی کی محبت کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ درود یاد رکھیے، درود جو سلام جس کو ہم کہتے ہیں، الگ الگ نام سے لوگ جانتے، درود ابراہیم، درود و سلام، نہ جانے کیا کیا اور لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درود جو ہونی چاہیے یہ میڈ ان انڈیا پاکستان نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ بیان کیے جاتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میڈ ان انڈیا پاکستان نہیں، وہ درود ہو جو درود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اگر وہ درود انسان کوئی پڑھتا ہے، بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، کہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک انسان کی جو دعا ہوتی ہے وہ معلق ہوتی ہے، اس کے درمیان پردہ ڈال دیا جاتا ہے جب تک انسان اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجتا۔ تو درود پڑھنا ہے، چھوٹی سی درود آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے، کہا آمین، دوسرے اس پہ چڑھے، کہا آمین، تیسرے پہ چڑھے، کہا آمین۔ تیسرے پہ چڑھے، پہلے پہ چڑھے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ممبر بنا ہوا تھا اس پہ زینہ بنا ہوا تھا اور 3 زینے بنے ہوئے تھے، ٹپا جس کو ہم کہتے ہیں، 3 ٹپا بنا ہوا تھا، 3 ڈور بنا ہوا تھا، اس پہ اللہ کے نبی ایک پہ چڑھے کہا آمین، دوسرے پہ چڑھے کہا آمین، تیسرے پہ چڑھے کہا آمین۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ 3 ہی ہونا چاہیے، جیسے یہاں بھی الحمدللہ 3 بنا ہوا ہے۔ بہت سارے مساجد کے اندر 3 4 5 6 اور بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ نبی کی محبت کا یہ تقاضا، یہی تو تقاضا نبی کی محبت کا۔
नबी की मोहब्बत का ये इत्तेकाद है, जो जो अल्लाह के नबी ने जैसे जैसे किया ना वैसे कर जाओ, तब जाके नबी की मोहब्बत का पता चलेगा। तो खैर मैं बता ये रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर चढ़े आमीन, दूसरे पे चढ़े आमीन, तीसरे पे चढ़े आमीन। साहबे किराम ने बाद में पूछा कि अल्लाह के नबी आपने आपने आज आमीन आमीन कहा, क्या वजह है? बुखारी मुस्लिम की रिवायत, कहते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए हुए थे। क्या कहा? मेरे पास जिब्रील आए हुए थे। जिब्रील मुझसे कह रहे थे कि लानत हो उस पर, या अल्लाह की रहमत से दूरी हो उस शख्स पर जो अपने माँ बाप में से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र पाए लेकिन उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करवा पाए, उस पर लानत हो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने कहा कुल आमीन, तुम आमीन कहो। तो अल्लाह के नबी कहते हैं फकुल तो आमीन, मैंने जिब्रील अमीन के कहने पर मैंने आमीन कहा। फिर ऐसे ही कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दूसरे पे मैंने आमीन कहा तो मेरे पास वो जिब्रील अमीन फरिश्ता आया हुआ था, वो कह रहा था कि जो रमजान का महीना पाए लेकिन अपनी बख्शिश ना करवा पाए, कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब मेरा नाम आए और मेरे नाम आने के बाद कम से कम मेरे ऊपर दरूद ना भेजे तो उसके भी लानत हो, उस पर भी अल्लाह की रहमत से दूरी हो, तो मैंने कहा आमीन। तो कम से कम नबी से मोहब्बत का ये तकाजा है कि जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम दरूद जरूर पढ़े। वो छोटी सी दरूद भी पढ़ी जा सकती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो दूसरी जो मैंने पहले बयान किया सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये तमाम की तमाम बातें सब गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा जा सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह यहाँ पे एक बात और भी समझ लें, बस बाज़ दफा हमने देखा है जब एक इंसान टाइप करता है या किसी को कोई मैसेज करता है या कोई किताब लिखता है तो आपने देखा होगा उस पर स्वाद बना देता है, छोटा सा स्वाद। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर ये पेश आता है जब हम कहते हैं सलाम वालेकुम, इसी तरह किसी को दरूद भेजते हैं या किसी को हम कुछ कहते हैं, नबी की कोई बात बताते हैं तो वहां पे हम लिख देते हैं या यस और डब्ल्यू लिख देते हैं। तो याद रखिए इससे परहेज करने की जरूरत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू है, अगर अल्लाह के नबी का नाम आए तो पूरा लिखो। जिस तरह आप पूरी टाइपिंग करते हैं, जिस तरह पूरी बात लिखते हैं, पूरी किताब लिखते हैं, पूरी मैसेज लिखते हैं, ऐसे नबी से मोहब्बत का ये तकाजा है कि जब नबी का नाम आए तो टाइपिंग भी वैसे किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अरबी में लिख सको तो अरबी में, नहीं तो कम से कम जो जुबान आप जानते हैं, जिस जुबान में आप किसी को पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं, उस जुबान में कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी की हदीस जो है कि मोहब्बत ठीक है, ताजीम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, दरूद भी ठीक है, लेकिन गुलू नहीं होना चाहिए। गुलू नहीं होना चाहिए, मोहब्बत में गुलू नहीं। गुलू से मुराद ये है कि जो नबी की शान है उस नबी की शान को बढ़ाना, जो नबी की शान है उतना ही मोहब्बत किया जाए, नबी की शान को बढ़ाकर पेश नहीं करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ला ततरूनी कमतरतिन नसारा इब्न मरियम फइन्नी अब्दुल्लाह फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। कि लोगों सुन लो कि जिस तरह नसारा ने इब्न मरियम की शान में, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, उनकी अजमत को बढ़ा दिया, अल्लाह का बेटा करार दिया, तुम मुझे मत कहना, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, लिहाजा तुम मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कहो। बस इससे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नऊज़ बिल्लाह हमारे दीगर भाई जो आलिमुल गैब कहने की कोशिश करते हैं वो जान ले, वो सुन ले, आलिमुल गैब अल्लाह के नबी कैसे हो सकते हैं? अगर अल्लाह के नबी आलिमुल गैब होते तो क्या अल्लाह के नबी को यह मालूम नहीं था कि नऊज़ बिल्लाह जब अम्मा आयशा पर जब तोहमत लगाया गया था तकरीबन 50 दिन तक अल्लाह के नबी नाराज थे। आपको मालूम होना चाहिए बीर मऊना के अंदर तकरीबन 70 से ज्यादा सहाबे किराम को शहीद किया गया था। वो भी ऐसे सहाबे किराम जो उलमा थे, जिनके अंदर इल्म था, जो फुक़हा शुमार किए जाते थे, जो कुर्रा थे। बाकायदा उन लोगों ने, बीर मऊना के लोगों ने डिमांड किया था कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो उलमा हो, जो कुर्रा हो। अल्लाह के नबी ने तकरीबन 70 से ज्यादा सहाबे किराम का एक लश्कर तैयार किया और उन लोगों ने बदअहदी की। इन 70 से ज्यादा जो उलमा थे, जो फुक़हा थे, जो कुर्रा थे, उन तमाम को शहीद कर दिया। अगर अल्लाह के नबी को मालूम होता नऊज़ बिल्लाह अपने ही सहाबे किराम को अपने ही हाथों भेजते मरने के लिए। इस तरह की कई रिवायतें मौजूद है। ऐसे बहुत सारे लोग मुश्किल कुशा बोलते हैं, अल्लाह के नबी को मुश्किल कुशा, कि हर मुश्किल को दूर करने वाले। आप सोचो अगर अल्लाह के नबी मुश्किल कुशा होते तो ताइफ की वादी में जो अल्लाह के नबी ने पत्थर खाए थे, जो ओबाशों ने अल्लाह के नबी को घसीटा था, जो अल्लाह के नबी को पत्थर मारा था और खून जूतियों में आकर जम गया था, आप बेहोश भी हो गए थे, क्या उस वक्त अगर अल्लाह के नबी मुश्किल कुशा होते तो क्या अपने दर्द को दूर नहीं कर पाते, अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते, अपने आप का प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, अपने आप की हिफाजत नहीं कर पाते? नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी अगर मुश्किल कुशाते तो इंसान सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन करता है। अल्लाह के नबी को नऊज़ बिल्लाह कहा जाता है औलाद देने वाले, बाकायदा औलाद मांगा जाता है। वहां पे जाने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल तो हमें औलाद से नवाज, हमारी झोली खाली है। नऊज़ बिल्लाह ऐसे अल्फाज से परहेज करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी के पास नरीना औलाद हुए, मालूम है, तीन नरीना औलाद हुए, तैयब, ताहिर और इब्राहिम, 3 औलाद हुए थे, लेकिन तीनों
तीनों बचपन ही में वफात पा गए। अगर वाकई अल्लाह के नबी किसी को औलाद देने वाले होते तो सबसे पहले अपने औलाद की हिफाजत करते। बहुत कुछ है, अल्लाह के नबी की इज्जत, एहतराम, मोहब्बत सब कुछ हमारे दिलों के अंदर है और होना भी चाहिए और मरते दम तक होना चाहिए, क़यामत होना चाहिए। अपने नस्लों को बताने और सिखाने की जरूरत है, लेकिन इतनी नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचा दें। अल्लाह की मोहब्बत अलग है, अल्लाह की मोहब्बत तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह का मकाम अलग है, मुश्किल कुशा, आलिमुल गैब, दाता और रिस्क देने वाला, ये तमाम बातें अल्लाह के साथ खास है, किसी बंदे के साथ खास नहीं है। इसी तरह हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त हो चुका है, तो 4 मिनट में हम समेटने की कोशिश करेंगे। जितनी भी चीजें अल्लाह के नबी ने मना किया उन तमाम से अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि दाढ़ी मत काटो, तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का यह तकाजा है कि दाढ़ी को बढ़ाया जाए। साहब आप देखेंगे जितने भी तड़मुन्ने होते हैं, जितने भी लोग ऐसे होते हैं, वो सबसे आगे आपको दिखेंगे जुलूस के अंदर। मोहब्बत का तकाजा यही है। अल्लाह के नबी ने कभी अपने दाढ़ी पर कैंची नहीं लगाया, अपने दाढ़ी पर छुरी नहीं लगाया, और आप है कि दाढ़ी छील कर और ईद मिलादुन नबी मना रहे, जश्न मना रहे, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद है। कैसी मोहब्बत है, तुफ है तुम्हारी मोहब्बत पर, जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपना चेहरा अल्लाह के नबी के जैसा नहीं बना सकते। तुफ है तुम्हारी मोहब्बत पर, कैसी तुम्हारी मोहब्बत। मैं एक जुमला इस्तेमाल नहीं करता कि लानत है ऐसी मोहब्बत पर कि जो इंसान नबी से मोहब्बत का दावा करे और अपनी मोहब्बत में झूठा हो। ये झूठी तुम्हारी दावा है, तुम झूठ बोलते हो कि नबी से मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हारा दिखावा है, तुम जलाते हो, तुम गाली देते हो एक फिरके को। इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। तो नबी से मोहब्बत की बात हो रही थी कि मनहियात से इज्तनाब किया जाए। नबी ने मना किया मुखद्दरात से बचा जाए, नबी ने मना किया हरामकारी से बचा जाए, शराब नोशी से बचा जाए। तुम शराब नोशी करते हो। नबी ने मना किया कि अपने कपड़े को टखने से नीचे न लटकाया जाए, तुम अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाते हो। कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है, कहां की तुम्हारी मोहब्बत है। सीखो और सीखने की जरूरत है कि अल्लाह के नबी से अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि जितनी भी चीजों से अल्लाह के नबी ने मना किया है उससे अपने आप को बचा लो। ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा है। इसी तरह नबी का दिफा भी किया जाए। नबी का दिफा से मुराद यह है कि नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसको समझाएं, उसको बताएं। आपको मालूम होना चाहिए, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, यही मुगीरा बिन शोबा और यही उर्वा बिन मसूद सख्ती जो एलची बन के आया हुआ था सुलह हुदैबिया के अंदर, उस वक्त उसके चचाजाद भाई मुगीरा बिन शोबा जो ईमान ला चुके थे, ये सफीर बन के जो आया हुआ था उर्वा बिन मसूद सख्ती अल्लाह के नबी के पास बात करने के लिए, वो जब बात कर रहा था तो अल्लाह के नबी के तरफ अपने हाथों को इशारा कर रहा था। इंसान होता है ना, जब बात करता है तो सामने इशारा करता है, तो इशारा कर रहा था कुर्बान जाओ मुगीरा बिन शोबा पर। ये नबी सल्लम की मोहब्बत थी, नबी सल्लम की मोहब्बत थी और नबी सल्लम का दिफा था कि अपनी तलवार को अपने म्यान से बाहर करते हैं और उसकी हाथ पर अपनी तलवार को रख के कहते हैं कि अपने हाथ की हिफाजत कर वरना तेरा हाथ होगा और मेरी तलवार होगी। वो हिफाजत करने वाले थे। नबी की शान में याद रखिए, जितने भी लोगों ने जैसे डनमान ने किया और जितने भी लोगों ने किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सजा दुनिया ही में दी है। लेकिन याद रखो जिस तरह का माहौल आजकल गर्म करने की कोशिश की जाती है और पिछले दिनों हमने महसूस भी किया कि कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आज हम जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं, इस मुल्क में कतई इजाजत नहीं देता कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और हम तलवार लेके पहुंच जाएं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अस्सारिबुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो हमारे नबी की शान में अगर कुछ बात कहे तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये वाहिद हल है, इसका यही फतवा है, तमाम मुहद्दिसीन का, तमाम उलमा का फतवा यही है। लेकिन जिस कंट्री में हम सांस ले रहे हैं उस कंट्री में हम उफ तक नहीं कह सकते। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, हम अल्लाह तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, हम अल्लाह से उसके शान में दुआएं करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जरूर उसको निस्तनाबूद करेगा। हम कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते। ये उसका काम है जहां पे इस्लामी हुकूमत कायम हो, इस्लामी हुकूमत उसको अपने अंडर में लेगी और इस्लामी हुकूमत के तरीके पर चलते हुए, शरिया नाफिज करते हुए उसके सर को तन से जुदा कर देगी। ये वाहिद है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो नबी का दिफा का तकाजा यह कि नबी के बारे में पहले हम जान तो लें, नबी के सिलसिले में हम मुताला तो करें, हम सीरत का मुताला तो करें। हमने कभी मुताला किया सीरत का? सीरत के बारे में हमें कोई किताब मालूम है? हमने कोई पढ़ा कि नबी हमारे कैसे थे, नबी की पैदाइश कैसे हुई, जब बड़े हुए तो कैसे हुए, हिजरत कैसे किया, और फिर जो जंगें लड़ी वो जंगें क्यों लड़ी, नबी ने इतनी शादियां क्यों की? आपने कभी पढ़ा, जानने की कोशिश की? इस ताल्लुक से बहुत सारी किताबें और पढ़ने की जरूरत है, जैसे सीरतुन नबी है, रहमतुल लिल आलमीन है, अर्रहुल मखतूम है, असरतुन नबविय्या है, मुख्तसर सीरतुर रसूल है। इस तरह की कई किताबें मौजूद हैं, जो कम से कम एक किताब में आपको करूंगा कि अर्रहुल मखतूम जो हमारे इस लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है, उसको लें और बाकायदा
गूगल पे भी मौजूद है। आप जिसको भी चाहिए हमारा नंबर ले लें, इंशाल्लाह तमाम जिस जुबान में आपको चाहिए उस जुबान में आपको वो फराहम करने की कोशिश की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और फारसी में भी, हिंदी में भी, तमाम जुबानों में, तेलुगु में भी यहाँ तक की मौजूद है, यहाँ तक कि आपके आपके मराठी भाषा में भी मौजूद है। आप जिस भाषा में चाहें नबी की सीरत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, तो आप जरूर उसको पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह नबी सल्लम की हदीसों को हिफ्ज करें, नबी सल्लम की जो बात है, जो अल्फाज हैं उसको याद करें। हम तो सलमान खान का, आमिर खान का, शाहरुख खान का, न जाने किन किन खान का और फला फला का हम बातें याद करके रखते हैं। हम कहते हैं कि फला ने ऐसा कहा था, मोदी ने ऐसा कहा था, फला ने ऐसा कहा था। हमने क्या नबी की बात भी याद की है? एक हदीस आपको याद होगी, एक हदीस जो अल्लाह के नबी ने कहा, उसके तर्जुमे के साथ, बिल्कुल हेरा फेरी के साथ नहीं, आप कोई हदीस सुना सकते हैं? हम सीखें खुद, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ये नबी के अल्फाज हैं, नबी के सलोक हैं, नबी की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, नज़्ज़रल्लाहु इम्राअन समिअ मिन्ना मक़ालती वआहू, कि अल्लाह ऐसे शख्स को तरोताजा रखे, उसको खुशखुर्रम रखे जो मेरी बात को सुने और मेरी बात की हिफाजत करे, यानी उसको याद करे। तो नबी की बात को याद करने की भी जरूरत है। इसलिए जो मैंने जिक्र किया था कि सीरत के मुकाबले में प्रोग्राम भी होना चाहिए। प्रोग्राम ये सालाना भी हो सकते हैं, माहाना भी हो सकते हैं, हफ्तावारी भी हो सकते हैं। सीरत के मुकाबले में मुसाबका आराई भी हो सकती है। अपने बच्चों के दरमियान भी मुसाबका आराई कराना चाहिए। आपके यहाँ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप मुसाबका आराई कराएं, 10 बातें बताएं, 10 बातों में बाद में उसके बाद उनका मुसाबका करें। जो बच्चा अच्छे से बताए उसको इनाम देने की कोशिश करें, 4 तो चारों में करने की कोशिश करें। और ऐसे ही जितने घर के अफराद उन बड़ों में भी करने की कोशिश करें। छोटी किताब दे दे, उस किताब से सवाल जवाब करने की कोशिश करें। इस तरह एक माहौल होगा। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि कम से कम एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन में जरूर पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और आखिरी बात ये होगी, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल। हम बहुत मोहब्बत का तकाजा करते हैं ना, मोहब्बत मोहब्बत का दावा करते हैं ना। सुन लो, नबी से मोहब्बत का जो सबसे अहम तकाजा है वो नबी की सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ कर उस पर अमल किया जाए। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि औसानी खलीली बिसलास, मेरे खलील ने, मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे 3 बातों की नसीहत की थी। ला अदहुन्ना मा इश्तु, अल्लाह की कसम मैं कभी इसको नहीं छोड़ूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। वो 3 बातें क्या थी? वो खुद बयान करते हैं कि 3 रोजे हर महीने के अंदर, जिसको हम अय्याम 20 कहते हैं, 13, 14, 15। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे सिखाया था कि इशराक की नमाज, जिसको हम चाश्त की नमाज भी बोलते हैं, उसको मत छोड़ना। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं छोड़ा। फिर कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने मुझे सिखाया था कि सोने से पहले वित्र। ये तीनों बातों के ताल्लुक से कहते हैं ये तीनों सुन्नत है, तीनों फर्ज नहीं है। आप महीने में 3 रोजा, कोई जरूरी नहीं है। आप फजर के बाद भी इशराक की नमाज पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है। वित्र भी ये वाजिब और जरूरी नहीं है, वो एक अलग वैसे कभी इस पे गुफ्तगू होगी। तो ये तीनों चीजें वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि मैं इसको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। तो नबी से मोहब्बत है ना, तो ये दावा करो कि नबी की मोहब्बत में नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दावा करो कि नबी की मोहब्बत में कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। नबी की मोहब्बत में आप ये दावा करो कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा, हमेशा तिजारत अच्छा करूंगा, कभी बेईमानी नहीं करूंगा, कभी ठगूंगा नहीं। इस तरह के वादे आपको करने की जरूरत है। ये वादा नहीं कि हम जुलूस जरूर निकालेंगे। जिस तरह लोगों ने नौज बिल्लाह ईद मिलादुन नबी के नाम पे जिस तरह नमाज भी ईजाद कर लिया अलियाज़ु बिल्लाह, और वो बंदा चीख कर कह रहा है कि हम कभी जिंदगी में कयामत तक इसको अब छोड़ेंगे नहीं, कयामत तक हम ईद मिलादुन नबी की नमाज पढ़ेंगे जिस तरह ईदैन, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाजें पढ़ी जाती है। नौज बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, उस पर तुम कस्में खा रहे हो, उसमें तुम अहद पैमान कर रहे हो, जो बिदात है, जो शिरकियात है और जो हकीकी मानों में साबित है, उस पर हम कुछ नहीं करते। जानते हो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे सिखाया था कि कम से कम 12 रकात तुम सुन्नत अदा करो। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जब से मैंने अल्लाह के नबी को कहते हुए सुना है, जब से मैंने इसको नहीं छोड़ा है। तो ये चीज होनी चाहिए कि नबी की बात एक मिल जाए, आप अहद कर लो कि अल्लाह की कसम मरते दम तक इसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही अम्मा आयशा के ताल्लुक से आता, अम्मा आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने मुझे सिखाया था कि 8 रकात इशराक की नमाज जरूर पढ़ना। वैसे उसकी रकातें 8 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी है, वो एक अलग मसला है, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता। वो अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे 8 रकात सिखाया था। जब से मैंने अल्लाह के नबी से ये फरमाते हुए सुना है, जब से मैं 8 रकात इशराक की नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ा, जब से मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। तो ये चीज अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें। हम ये सुने कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा, अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, तो अहद करें अपने आप से कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह के नबी ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया, उसको करने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बहरहाल हम मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना